সুদূর আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা পাক্ষিক ২১-এর চলতি সংখ্যা এখন বাজারে। আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরা তাদের কপির জন্য আজই নিকটস্থ পেপার স্টলে খোঁজ নিন। ২১ পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা। আমরা চলে আসছি আমাদের বাংলাদেশের আরেকটি the biggest group of companies is called the KDS Group. I hope everybody has been সবাই KDS Group সম্পর্কে জানেন, যাদের অ্যাপারেল, টেক্সটাইলস থেকে শুরু করে অ্যাক্সেসরিজ থেকে শুরু করে স্টিল, লজিস্টিক, আইএসটি, ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, লটস অফ কোম্পানিজ তাদের আছে, যেটা তারা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ইজ কল্ড দ্য KDS Group. Actually the KDS Group is the first time in the magic. তো আমি এখন যাব KDS Groupের এখানে যে আসছেন মিস্টার I am Nitin Arora, visiting from Bangladesh, on behalf of KDS. KDS, basically, we manufacture garments. We have our own textile unit. And we also have our own accessories packaging division, where we make hangers, poly bags, labels, and cartons. This is our first time here, and we basically came out here just to, see what kind of buyers were visiting this show. And to tell you honestly, it's been pretty slow since yesterday. We had a few buyers today, but I think that in general it's been a little slow. There haven't been many big retailers visiting, which we were thinking would visit, and we hope it'll improve tomorrow and day after. We're supplying to large retailers like Walmart, JCPenney, H&M, and Target. These are our main buyers. So you are reaching for more, or because of you have a more capacity to do it? Or? Yes, we're actually trying to expand, and we really wanted to get in touch with more retailers here in the US. Definitely, since we're working, for all the big companies directly, we definitely comply, comply to what their regulations are. So, and things are improving, day by day. I think the requirements are getting tougher, and we as a company, we're trying to match the standards that they're asking for. I think it's getting better, and I can speak for ourselves. We made a lot of improvements in the last few years, and we continue to do that. And I think in general, all the companies are now, especially the ones that are doing a lot of business in the US, they're doing a lot of work to make sure that the factories are compliant and meet all the standards that the buyers are asking for. I think a lot of the companies have their local offices there in Bangladesh, and they have their own compliance teams and the QA teams, and they do a lot of audits. And they have unannounced audits, they have their regular audits, so they do a lot of checking to see that the factories are actually complying to their standards. And I mean, just speaking for the last 1 year, I think the audits are increasing, so they are trying to make sure that the factories are complying to their needs. If of garment industry, they are compliant, and maybe you can do more business in here. Do you see that? No, I definitely think it's good for the people, that the factories comply to their standards. It's good for the operators, the laborers. I think it's a good sign that the companies are putting this pressure, and we're trying to keep up to those standards. আমার নাম জিয়া রায়হান, আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি। এটা একটা ম্যাজিক শো, নর্থ আমেরিকার অ্যাপারেল ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট শো এটা।
এখানে সোর্সিং জোন থেকে শুরু করে ব্র্যান্ড বায়ার, হোলসেলার, ইম্পোর্টার সবাই পার্টিসিপেট করে। তো আমাদের জন্য এটা খুব একটা অপরচুনিটি যে এখানে ওয়ার্ল্ডের সব কান্ট্রি থেকে বায়াররা আসে। তো এখানে একটা কাস্টমার এবং বায়ারদের একটা মিলন মেলা বলা চলে। তো এখান থেকে আমরা কিছু কাস্টমার সাথে ইন্ট্রোডিউস হয়, সেটাকে আমরা পরবর্তীতে বিজনেসে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি। গত মেলায় আমি ক্যানাডিয়ান একটা বায়ারের সঙ্গে কাজ করি, সে বায়ারটা আমি আবার এই মেলা শেষ করে ক্যানাডাতে যাব তার সঙ্গে মিট করার জন্য। এবারও 2-3টা ইনকোয়ারি পেয়েছি, এখন বেস্ট অফ লাক, দেখা যাক কী হয়। তাদের সাথে ইনফ্যাক্ট সরাসরি তো আরও স্পট অর্ডার হয় না, এটাকে ইনকোয়ারির মাধ্যমে বায়ারদের সাথে একটা রিলেশন তৈরি করে তারপরে এটাকে অর্ডারে এক্সিকিউট করতে হয়। তাহলে অ্যাজ এ বাইং হাউস আপনি রিপ্রেজেন্ট করছেন। জি। আচ্ছা, বাংলাদেশের যে কমপ্লায়েন্স নিয়ে কথা হচ্ছে, তো সেটা সম্বন্ধে বাইং হাউসরা আপনারা কতটুকু সচেতন? না, কমপ্লায়েন্স হওয়া উচিত, কারণ এখন বড় বড় বাংলাদেশে বিশেষ করে নিট এবং সোয়েটার খুব ভালো মার্কেট। এখন চায়নাতে প্রাইস ইনক্রিজ করাতে চায়না থেকে অনেক কাস্টমার বাংলাদেশে এখন বাংলাদেশের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। সেক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স হওয়া উচিত এবং কমপ্লায়েন্স হলে আমাদের মার্কেট ভ্যালুটা আরও অনেক বাড়বে। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে যা কিছু এ পর্যন্ত হয়েছে, আপনি জানেন যে বাংলাদেশে ফরেন কারেন্সি 76% আসে গার্মেন্টস থেকে, তার 70% আসে বাইং হাউস, থ্রু বাইং হাউস, যে মার্কেটিংটা আমরা করি। কিন্তু টোটাল ব্যাপারটা বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলেন আর গার্মেন্টস সেক্টর বলেন, যা কিছু এ পর্যন্ত যেটুকু হয়েছে সেটা কিন্তু ব্যক্তি মালিকানার উদ্যোগে হয়েছে। আমার মনে হয় যে সরকার এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন। আসলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনো দেশের ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করতে পারে না। ইনফ্যাক্ট চায়না দেখেন, চায়না, আমি তারপরে নেপালকেও দেখলাম, অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে সরকার সাবসিডাইজ করে যে মেলাগুলোতে অ্যাটেন্ড করার জন্য। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ, আমরা কিন্তু নিজের ফান্ড, ওন ফান্ড ক্রিয়েট করে মেলাগুলোতে অ্যাটেন্ড করি বাংলাদেশ মার্কেট ক্রিয়েট করার জন্য। এখানে যদি সরকার কিছুটা করে তাহলে আরও বড় আকারে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন তৈরি করা সম্ভব। রাষ্ট্রদূত আসছি, তো আজকে মেলার সেকেন্ড ডে। আজকে কিছু বায়ারের, আমরা মনে করি যে আগামীকাল আরও কিছু বায়ার মেলায় আসবে এবং আমাদের ভিজিট করবে। আমরা আমাদের দেশকে প্রেজেন্ট করতে পারবো। আসলে আমাদের এখন আমরা কিন্তু গার্মেন্টসে অনেক এগিয়ে গেছি, যেটা আরও 5 বছর আগে যেটা ছিল না। সেই জিনিসটাকে বোঝানো দরকার, কারণ চায়না থেকে অনেক বায়ার তারা হয় ভিয়েতনামে যেতে চায়, কিংবা আফ্রিকা যেতে চায়, কিংবা ইন্ডিয়া যেতে চায়, কোনো একটা দেশে বা বাংলাদেশে যেতে চায় তারা, কারণ 25% প্রাইস ইনক্রিজ হয়ে গেছে চায়নাতে। সো তারা যেহেতু বাংলাদেশের সম্পর্কে জানে না, আমরা এখানে আসি এই কারণে যে বাইরেকে বোঝানোর জন্য, বলার জন্য যে বাংলাদেশে এই ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে তাদের জন্য, বা আমরা এই কোয়ালিটি গার্মেন্টস করতে পারি, এই গার্মেন্টসগুলো আমরা করতে পারি। তাতে হয় কি, তাদের একটা পজিটিভ ধারণা তৈরি হয় দেশ সম্পর্কে।